بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے اردو ماسٹر سٹوری۔ شہر حجر کی رنگین مدہوش اور پرتعش رات کا ایک پہر گزر چکا تھا۔ موج مستی، رقص و سرور، شراب و کباب کی محفلیں عروج پر تھیں۔ محلات سے بازاروں تک، گھروں سے گلی کوچوں تک، صحراؤں سے میدانوں تک غیر اخلاقی حرکات اور مکروہ دھندوں نے احترام آدمیت کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی تھیں۔ مال و دولت کی فراوانی اور نعمت خداوندی کی کثرت نے شہر کے باسیوں کو اللہ سے غافل کر دیا تھا اور شیطان ان کی حیوانی خصلتوں پر قابض آ چکا تھا۔ یہ ان کا روز و شب کا معمول تھا۔ حکم عدولی اور نافرمانی ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ہاں، اگر کوئی نئی بات تھی تو وہ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کا یہ فرمان تھا کہ اے میری قوم، تمہارے پاس عیش و عشرت کے لیے صرف 3 دن بچے ہیں، اس کے بعد تم پر سخت ترین عذاب آ جائے گا۔ قوم کی اکثریت نے اپنے نبی کی اس بات کو بھی ماضی کی طرح ہنسی مذاق اور طنز میں اڑا دیا۔ تاہم ان میں سے کچھ ایسے ضرور تھے جو اپنے نبی کی پیش گوئی سن کر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئے تھے، مگر ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ وقت کا بے رحم پہیہ نہایت تیزی سے ایک بھیانک صبح کی جانب رواں دواں تھا۔ رات بھر کی موج مستی سے تھکے ہارے لوگ اپنے اپنے گھر جانے کو تھے کہ اچانک انہیں ایک بڑے زور کی چنگاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا۔ اس زوردار سخت ترین چیخ نے ان سب کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے اور ان کے دل پارا پارا ہو گئے۔ ابھی چنگاڑ کا عذاب ختم نہ ہونے پایا تھا کہ ایک شدید ترین زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، اور قوم سمود کو اللہ نے یوں نیست و نابود کر دیا کہ گویا وہاں وہ کبھی آباد ہی نہ تھے۔ یوں اللہ تبارک و تعالی نے نافرمان اور متکبر قوم سمود کو ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشانہ بنا کر رہتی دنیا کے مغرور، بدعمال اور نافرمان لوگوں کو متنبع فرما دیا کہ نہ صرف آخرت بلکہ دنیا میں بھی تمہارے لیے سخت ترین عذاب موجود ہے۔ سمود کی بستی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم۔ حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ غزوہ تبوک کے لیے جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر میں پڑاؤ کیا تو صحابہ نے وہاں کے کنویں کا پانی اپنے برتنوں میں بھر لیا اور اس سے آٹا بھی گوندھ لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنے برتنوں میں بھرنے والا پانی انڈھیل دیں اور گوندا ہوا آٹا جانوروں کو کھلا دیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کنویں سے پانی لیں جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ قوم سمود جیسی عظیم الشان قوم کی تباہی و بربادی سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا کیا تعلق تھا؟ اس بات پر بحث کرنے سے پہلے اس بد نصیب قوم کے مختصر احوال سے واقفیت موجودہ دور کے بنی نوع انسان کی بدعمالیوں اور نافرمانیوں کی روشنی میں ضروری ہے۔ اے کاش ہم سب اس واقعے سے کچھ عبرت حاصل کر سکیں۔ قصہ قوم سمود اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قصص القرآن ہے۔ قصہ سامری جادوگر کا بے شمار نعمتوں سے مالا مال سرزمین سرسبز و شداب، مرغزاروں، ہرے برے لہلہاتے کھلیانوں، پھلوں پھولوں سے لدے باغوں کی سرزمین، قرۂ ارض پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے مالا مال، حسین و جمیل جنت نصیر جس کے باسی اپنے مضبوط توانا قوت و طاقت سے بھرپور، طویل القامت جسمانی طاقت کی بدولت دنیا بھر میں منفرد مقام کے حامل تھے۔ سنگلاخ پہاڑوں کا سینہ چیر کر وسیع و عریض عالی شان محلات تعمیر کرنے کے ماہر اور فن سنگ تراشی میں ید طولہ رکھنے والے، اپنے مال و دولت، شان و شوکت، جاو جلال، خوش اخلاق اور شاہانہ طرز زندگی اور دنیا کی حاصل شدہ ہر نعمت کے سبب حد درجہ خود سرکش متکبر ہو چکے تھے۔ پہاڑوں کے اندر قلعہ نما محفوظ محلات ان کی وہ پناہ گاہیں تھیں جہاں ہمیشہ کے لیے رہنے کے خوش کن تصورات ان کے عقلوں پر کفر کا پردہ ڈال دیا تھا۔
दारसल दौलतों सरवत का गलबा, लामहदूद आमरात और आसाइशें शैतान का काम आसान कर देती हैं और कौम अल्लाह और यौम आखिरत से गाफिल होकर अपने लिए खुद तबाही और बर्बादी का रास्ता मुंतखब कर लेती हैं। और कौम समूद भी इसी रास्ते पर गामजन थे। देखो मुझे जो दीदाए इबरत निगाह हूं, कदीम जजीरा अल अरब के शमाल मगरबी इलाके में वाक़या वादी अल कुर्रा में कौम समूद की हुक्मरानी थी, जबकि उनके मद्दे मुकाबल जनूब मशरकी अरब पर कौम आद काबज थी। कौम आद और कौम समूद का तल्लक हजरत नूह के साहबजादे साम बिन नूह अलैहिस्सलाम से है। ये दोनों कौमों में एक ही दादा की औलाद और दो शख्सियात के नाम से मौसूम है। तूफान नूह के बाद कौम आद ही वो कौम थी जिसने सबसे पहले बुतों को पूजना शुरू किया। उनके पैगंबर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे, जिनकी नाफरमानी की पादाश में अल्लाह तबारक व तआला ने कौम आद पर तेज आंधी का अजाब मुसल्लत किया और पूरी कौम गर्क हो गई। हजाज मुकद्दस से शाम जाने वाले कदीम रास्ते पर यह शहर आबाद था जिसका नाम हजर था। ये कौम समूद का दारुल हुकूमत था। आजकल ये शहर मदाइन साले कहलाता है। मदाइन साले के कदीम इलाकों में एक इलाका अल उला है। मदीना मुनव्वरा से तबूक की जानब सफर करते हुए बड़ी शारा पर तकरीबन 450 किलोमीटर की मुसाफत पर यह इलाका आज भी आबाद और बहुत पुररौनक है। अल उला शहर ही से वादी समूद में दाखिल होने का रास्ता है। यहाँ एक जदीद रेलवे स्टेशन है जिसका नाम मदाइन साले स्टेशन है। वादी समूद का ये लकदक सहरा 18 से 20 मुरब्बा मील पर फैला हुआ है, जहां हजारों एकड़ रकबे पर वो खूबसूरत तारीखी इमारत है जिन्हें कौम समूद ने संगलाख सुरख पहाड़ों का सीना चीरकर तराशा था। दूसरी जानब नरम मैदानी इलाकों में मौसम गर्मा के लिए आलीशान मोहल्लात के खंडरात हैं। 1000 साल कबले मसीह के उन अजीम फनपारों को देखकर आज के जदीद दौर के माहिर भी परेशान हो जाते हैं। सुरख पहाड़ों के अंदर इस शहर खामोशा की हजारों वीरान तारीखी इमारतें अपने मकीनों की बदअमालियों और नाफरमानियों के सबब अजाब इलाही के जरिए होने वाले तबाही की चशमदीद गवाह है और दौरे जदीद की नाफरमान कौमों को ये पैगाम देती नजर आती हैं। देखो मुझे जो दीदा इबरत निगाह हूं, नबी से मोजज़े की फरमाइश। कौम समूद ही में से अल्लाह तबारक व तआला ने एक खुदा तरस और नेक इंसान को नबूवत के मनसब पर फायज किया। अरशाद बारी ताला है और हमने समूद की तरफ उनके भाई साले अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत साले अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को राय रास्त पर लाने के लिए दिन रात कोशिशें की। ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसी ने तुम्हें पैदा किया है, उसी से मुआफरत मांगो और उसके आगे ही सर बसजदा हो जाओ। इसके जवाब में उनकी कौम कहती, ऐ साले अलैहिस्सलाम, तुम हमें इन चीजों से रोकते हो जिन्हें हमारे बुजुर्ग पूछते चले आए हैं, और जिस बात की तरफ तुम हमें बुलाते हो उसमें हमें बड़ा ही शबा है। हजरत साले अलैहिस्सलाम ने जवानी के जमाने से कौम को दीन की दावत देते हुए बूढ़े हो गए। चुनाचे एक दिन कौम के सरदारों ने हजरत साले अलैहिस्सलाम से कहा, अगर तुम वाकया ही अल्लाह के सच्चे रसूल हो तो हमारी फलां पहाड़ी है जिसका नाम कातबा है, उसके अंदर से एक ऐसी ऊंटनी निकाल दो जो 10 माह की गब्बन हो और कुव्वा तंदुरुस्त हो। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, वो कहने लगे, तुम जादू ज़दा हो, तुम और कुछ नहीं, बस हमारी ही तरह के आदमी हो। अगर सच्चे हो तो कोई निशानी पेश करो। यानी उन्होंने अपने नबी से मोजज़े की फरमाइश कर दी। नाकतुल्लाह का ज़हूर हजरत साले अलैहिस्सलाम ने उनसे अहद लिया, अगर मैं तुम्हारा ये मुतालबा पूरा कर दूं तो फिर तुम सब ईमान ले आओगे। जब सब ने अहद कर लिया तो हजरत साले अलैहिस्सलाम अल्लाह के हजूर सरबसजदा हो गए, यहां तक कि अल्लाह ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई। अचानक सामने की पहाड़ी में जुम्बश पैदा हुई, चट्टान के 2 टुकड़े हुए और उसमें से एक खूबसूरत तंदुरुस्त तवाना गब्बन ऊँटनी नमूदार हुई।
पूरी कौम ने इस हैरत अंगेज मोजज़े को अपनी जागती आंखों से देखा, लेकिन कौम के एक सरदार जंदा बिन उमरू और उसके चंद साथियों के अलावा कोई भी ईमान नहीं लाया। इस मौका पर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम, ये नाकतुल्लाह यानी अल्लाह की ऊंटनी है जो तुम्हारे लिए एक मुआजिजा है। अब तुम इसे अल्लाह की जमीन में छोड़ दो और इसे किसी तरह का नुकसान न पहुंचाना, वरना फौरी अजाब आ पकड़ेगा। ऊंटनी और उसका नौमलूद बच्चा सारा दिन नहलस्तान में चरते रहते। कौम सैर होकर ऊंटनी का दूध पीती, लेकिन वो कम न होता। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कुएं के पानी को भी तकसीम कर दिया था। एक दिन ऊंटनी पानी पीती थी और एक दिन समूद के लोग। अरशाद बारी ताला है, साले ने अपनी कौम से कहा, एक दिन इस ऊंटनी के पानी पीने की बारी है और एक मुअय्यन रोज तुम्हारी बारी, लेकिन उसे कोई तकलीफ न देना, नहीं तो तुम्हें सख्त अजाब आ पकड़ेगा। ऊंटनी को जान से मारने का फैसला अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, हमने ऊंटनी को उनकी आजमाइश के लिए भेजा है, तो तुम इंतजार करो और सब्र करो। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि कौम को ऊंटनी की मौजूदगी खटकने लगी। दिन भर आजादी से घूमना फिरना और अपनी बारी पर एक ही सांस में पूरे कुएं का पानी पी जाना उनके लिए परेशान कुन था। चुनाचे शैतान के उकसाने पर उन्होंने ऊंटनी को जान से मारने का फैसला कर लिया। कौम के सरदारों ने यह काम दो हसीन तरीन खवातीन को सौंपा। उन औरतों ने शबाब के आदि दो ओबाश नौजवान मिस्रे और कदार को अपनी खूबसूरत बच्चियों से शादी के इव्ज नाकतुल्लाह के कत्ल पर आमादा किया, जिनके साथ मजीद 7 ओबाश नौजवान भी शामिल हो गए। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का वाकया बयान करते हुए फरमाया, शहर में 9 अफराद की एक बड़ी जमात थी जो मुल्क भर में फसाद मचाते फिरते हैं और इस्लाह नहीं करते। नाकतुल्लाह का कत्ल। फिर एक दिन उन शकीउल कल्ब 9 अफराद की जमात ऊंटनी के इंतजार में कुएं के पास घात लगाकर बैठ गई, जबकि कौम के लोग अल्लाह के अजाब के डर से छुपकर ये दिल खराश मंजर देखने लगे। हस्बे मामूल ऊंटनी पानी पीने के लिए कुएं के करीब आई तो मिस्रे नामी शख्स ने कमान सीधी की और ऊंटनी पर तीर चला दिया, जो उसकी पिंडली में प्रवस्त हुआ और टांग से खून का फवारा जारी हो गया। ये मंजर देखकर बाकी लोग खौफजदा होकर पीछे हट गए। इस मौका पर उन दोनों औरतों ने मर्दों को लान तान शुरू कर दी, जिस पर कदार बिन सालफ आगे बढ़ा और तलवार के एक भरपूर वार से ऊंटनी की कोंचे पिछले पांव के ऊपर वाला हिस्सा काट दिया। शदीद जख्मी ऊंटनी लाचार होकर जमीन पर गिर पड़ी। गिरते गिरते उसने एक जोरदार चीख मारी ताकि उसका बच्चा जहां कहीं भी हो खबरदार होकर जालमों के चुंगल से भाग जाए, मुख्तात हो जाए। फिर जालिम कदार ने ऊंटनी के सीने पर नेजा मारने के बाद उसे जबा कर डाला। उधर उसका बच्चा भागता हुआ ऊंचे पहाड़ पर चढ़ा और चीहे मारता हुआ गायब हो गया। ऊंटनी के कत्ल के इर्तिकाब के बाद कौम समूद के उन 9 अफराद ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का भी प्रोग्राम बना लिया और उसी रात हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की गुजरगाह के साथ एक पहाड़ की घाट में छुप कर बैठ गए ताकि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम वहां से गुजरे तो उन्हें कत्ल कर दें। लेकिन उस रात पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर इस तरह बरसे कि वो सब हलाक हो गए। दूसरे दिन जब लोगों का गुजर हुआ तो देखा कि वो 9 अफराद बड़े बड़े पत्थरों के नीचे मरे पड़े हैं। इस तरह वो सफाक लोग अपनी कौम के तबाह बर्बाद होने से 3 दिन पहले ही जहन्नम रसीद हो गए। अल्लाह का अजाब और समान इबरत। ऊंटनी के कत्ल के बाद जब कोई अजाब नाजल ना हुआ तो कौम ने खुशी का जश्न मनाते हुए कहा, साले जिससे तुम हमें डराते थे, अगर तुम अल्लाह के पैगंबर हो
تو اس عذاب کو ہم پر لے آؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اے قوم اب تمہارے پاس صرف 3 دن کی مہلت ہے اور لو عذاب کی علامات بھی سن لو۔ کل جمعرات کے روز تم سب کے چہرے سخت زرد ہو جائیں گے، پرسوں یعنی جمعے کے روز تم سب کے چہرے سخت سرخ ہو جائیں گے، اور ہفتے کو سب کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ ان تینوں پیش گوئیوں کے سچ ہونے کے باوجود وہ قوم چہروں کی رنگت کی تبدیلی کو معمولی جادوئی اثرات سمجھتے ہوئے معمول کے مطابق عیش و عشرت میں مصروف رہی، یہاں تک کہ چوتھے دن کی صبح اوپر سے سخت ہیبت ناک چنگاڑ اور زمین کے شدید زلزلے نے ان سب کو آنن فانن جہنم رسید کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرتناک بنا دیا۔ میرے پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا، اور کمنٹ کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار کرنا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اوکے، اللہ حافظ۔